بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة
فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ইহা আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতার জন্য। যাহা তাহাদের দেবতার অংশ তাহা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, এবং যাহা আল্লাহর অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট। এইভাবে তাহাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদেরকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও। তাহারা তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে, এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ এইসব আহার করিতে পারিবে না, এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, এবং কতক পশু জবেহ করিবার সময় তাহারা আল্লাহর নাম নেয় না। এই সমস্তই তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে। তাহাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে দিবেন। তাহারা আরও বলে, এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ। আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই ইহাতে অংশীদার। তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদেরকে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপদগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎ পথ প্রাপ্ত ছিল না। তিনি লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জৈতুন ও ডালিমও সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলি একে অন্যের সদস্য এবং বিসদস্য। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে, আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ যাহা রিজিক রূপে তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহা হইতে আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। নর ও মাদি ৮টি, মেষের ২টি ও ছাগলের ২টি। বল, নর ২টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিংবা মাদি ২টি, অথবা মাদি ২টির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো। এবং উটের ২টি ও গরুর ২টি। বল, নর ২টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিংবা মাদি ২টি, অথবা মাদি ২টির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ যখন তোমাদেরকে এইসব নির্দেশ দান করেন
তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাহার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ তো জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। বলো, আমার প্রতি যে ওহী হইয়াছে তাহাতে লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শকুরের মাংস ব্যতীত। কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র এবং যাহা অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালঙ্ঘন না করিয়া নিরুপায় হইয়া উহা আহার করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত। তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদেরকে এই প্রতিফলন দিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলো, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাহার শাস্তি রদ করা হয় না। যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলিবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করিতাম না এবং কোনো কিছুই হারাম করিতাম না। এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বলো, তোমাদের নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ করো। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো এবং শুধু মন গড়া কথা বলো। বলো, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎ পথে পরিচালিত করিতেন। বলো, আল্লাহ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদেরকে হাজির করো। তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সঙ্গে ইহা স্বীকার করিও না। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করিও না। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা আম্মা বা'দ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সময় সংবাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান লৌহে মাহফুজ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। সুপ্রিয় শ্রোতা, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা আনআমের 136 নম্বর আয়াত থেকে 150 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত শুনলাম তরজমা। আসুন আমরা এই আয়াতে কারিমাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর শুনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র কোরআন বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। সুপ্রিয় শ্রোতা, 136 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আল্লাহ যেসব শস্য পশু সৃষ্টি করেছেন তারা তথা মুশরিকরা ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং তার নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে এটি আল্লাহর জন্য আর এটি তাদের শরীরদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীরদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না, কারণ এগুলো তারা নিজেরাই বন্টন করে নেয়। পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীরদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফয়সালা ও বন্টন নীতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে তারা নিজেদের মন গড়া ধারণা প্রসূত তারা এই বন্টনটা করে, অথচ আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই পৌঁছে না। বরং আল্লাহ তাআলা যে বিধান দিয়েছেন, মুশরিকরা সেই বিধানের মধ্যে তারা গরমিল করে তারা তাদের গোজা মিল দিয়ে একটি বিধান তারা চালু করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এই শিরকি আমল আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয় এবং আল্লাহ তাআলা তাই সেই কথাটি স্পষ্ট করেছেন যে এই সমস্ত লোকদের বন্টন নীতি বা ফয়সালা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সুপ্রিয় শ্রোতা, 137 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তান হত্যা করে শোভনীয় করে দিয়েছে যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে, তাদের কাছে তাদের এই ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলছেন, ওয়ালাউ শাআ আল্লাহু মা ফাআলুহু, আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ এটা করছেন না। কী করে? ফাযারহুম ওমা ইয়াফতারুন, আল্লাহ বলেছেন যে তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে তারা যে ভ্রান্ত উক্তি করে সেটার উপর তাদেরকে থাকতে দাও। এই জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহ চাইলে তাদেরকে বিরত রাখতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ বিরত রাখবেন না, আপনিও তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। 138 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াকালু হাযিহি আনামু হারসুন হিজরুন লা ইয়াতামুহা ইল্লা মান নাশাউ বিসামিহিম। এখানে
তারা বলে থাকে যে এইসব নির্দিষ্ট পশু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেউ তা আহার করতে পারবে না, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব তারাই আহার করতে পারবে, এটা তাদের ধারণা। আর তারা বলে এই বিশেষ পশুগুলির উপর আরোহণ করা এবং ভার বহন করা নিষেধ, এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং এই কথাগুলো তারা এভাবে ছড়িয়ে থাকেন। আর কতগুলো বিশেষ পশু রয়েছেন যেগুলোকে জবা করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, এবং আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ ব্যতীত যে সমস্ত পশু জবাই করা হয় সেগুলো মুসলমানদের জন্য কোনোভাবেই হালাল হতে পারে না। আল্লাহ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি সত্বর তাদেরকে দান করবেন, কারণ এই সমস্ত কথাগুলো তারা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে এই কথাগুলোর সাথে আল্লাহর কথার কোনো মিল নেই। 139 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওকারু মাফি বুতুনি হাদিহিল আনাম খালিসাতুন লিযুকুরিনা ওয়া মুহাররামুন আলা আসওয়াজিনা, এটাও একটা ভ্রান্ত ধারণা। আর তারা একথাও বলে থাকে যে এইসব বিশেষ পশুগুলির গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের জন্য রক্ষিত, তার মানে আর তাদের নারীদের জন্য ওটা হারাম। তার মানে নিজেদের মন গড়া মতো তারা বন্টন নীতিটাকে এমনভাবে করেছেন যে বলেছেন যে এগুলো পুরুষের জন্য হালাল কিন্তু নারীদের জন্য এগুলো হারাম। কিন্তু গর্ভবতী প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে এটা নারী পুরুষ উভয়ের সবাই তা বক্ষণে অংশী হতে পারবে। তাদের কৃত এইসব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বলেন ইন্নাহু হাকিম আলিম, আল্লাহ প্রজ্ঞাময় এবং সর্ববিদিত, আল্লাহ সব কিছু জানেন। এই সমস্ত কর্মগুলো যে তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করছে আল্লাহ তাআলা এই সব সম্পর্কে সুবিদিত এবং তিনি মহাপ্রজ্ঞাশীল। 140 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করছে আর আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, যেমন তারা বলে যে এটা আল্লাহ বলেছেন বা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, তার প্রদত্ত রিজিককে আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন, তারা নিশ্চিত রূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কদ্দল্লু ও মাকানু মুহতাদিন, এবং আল্লাহ এদেরকে কখনো হেদায়েত দান করবেন না। এই তারা আল্লাহর কথা বলেন যে আল্লাহ তাদের সন্তানগুলো হত্যা করতে বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাদের সন্তানগুলো হত্যা করতে বলেননি, বরং এটা তাদের মিথ্যা রচনা। এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে কি করবেন, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন, এখন কখনো তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে প্রদর্শন করবেন না। 141 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন অহু আল্লাযী আনশা জান্নাতিন মারুশাত ওয়া গায়রা মারুশাত, এখানে বলছেন আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কাণ্ডের উপর সুনিবেশিত আর কতক কাণ্ডের উপর সন্নিবিশিষ্ট হয় না। আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর তিনি জাইতুন ও আনারের বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যত অভিন্ন হলো ছাদে বিভিন্ন। এইসব ফল তোমরা আহার করো যখন ওতে ফল ধরে, আর তাহতে শরীয়তে নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার সময় তোমরা দান করে দাও। তার মানে আল্লাহ তাআলা একটা নির্ধারিত অংশ রেখে দিয়েছেন যেটা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিতে হয়, এবং এটা হলো তাদের জন্য একটা ওয়াজিব। অপব্যয় করে সীমা লঙ্ঘন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। বলে তুসরিফু, আল্লাহ বলছেন ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুসরিফিন, আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ কখনো কোনো অপব্যয়কারীকে, সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। 142 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওমিনাল আনআমি হামুরাতান ওয়া ফারশা কুলু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ ওয়া লা তাত্তাবু খুতুওয়াতি শাইতান, আর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে কতগুলো উঁচু আকৃতির ভারবাহী এসে আর কতগুলো রয়েছে ছোট আকৃতির, গোশত খাওয়া ও চামড়া দ্বারা বিছানা বাজানোর যোগ্য। আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা আহার করো। এটা আল্লাহ যেগুলো হালাল করেছেন সেগুলো থেকে আহার করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। বলছেন যে ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতি শাইতান, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, আল্লাহ বলছেন যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, অতএব শয়তানের পথ থেকে তোমরা বিরত থাকো। 143 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন সামানিয়াতা যাওয়াজিব মিনাদ দানি ইসনাইনি ওয়া মিনাল মা'আজি ইসনাইন, এই পশুগুলো 8 প্রকার রয়েছে। ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ এবং বকরির এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ। তুমি জিজ্ঞেস করো আল্লাহ কি উভয় পুরুষ পশুগুলিকে হারাম করেছেন নাকি উভয় স্ত্রী পশুগুলিকে, অথবা স্ত্রী দুটির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? এগুলো নবীজিকে বলছেন যে তুমি এদেরকে এই কথাগুলো প্রশ্ন করে দেখো, তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে তাদেরকে বলো যে তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তারা যেন এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়। 144 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওমিনাল ইবিল ইসনাইনি ওমিনাল বাকারি ইসনাইন কুল যাকারাইনি হারামা আমিল উনসাইয়াইন, আর উটের স্ত্রী পুরুষ দুটি এবং গরুর স্ত্রী পুরুষ দুটি পশু তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো আল্লাহ কি এই দুটি পুরুষ পশুকে বা এই দুটি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন? আল্লাহ কোনোটাই হারাম করেন নাই, বরং আল্লাহ এগুলোকে হালাল করেছেন। অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও ওটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো না। আল্লাহ যখন এসব পশু হালাল হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাজির ছিলে? তোমরা তো সেখানে উপস্থিত ছিলে না, কেমন করে তোমরা বলতে পারলে যে এটা হালাল এটা হারাম?
তো যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সাথে যে এই কথাগুলো বলেন, আল্লাহ তাদেরকে অধিকতর জালেম হিসেবে অভিহিত করেছেন। বলেছেন ফামান আযলামু মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবান, যারা এই মিথ্যারোপ করে লিয়ুদিল্লান নাস বিগাইরি ইলমিন, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য না জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, এই সমস্ত জালেমদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনো সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন না। 145 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন কুল লা আজিদু ফীমা উহিয়া ইলাইয়া মুহাররামান আলা তাইমিন ইয়াতামুহু, হে নবী তুমি বলো যে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোনো আহারকারীর জন্য কোনো বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি। তোমরা যেগুলোকে হালাল হারাম বলো এই সমস্ত বিষয় পাইনি, তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তা কিন্তু আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন, কেননা ওটা নাপাক ও শরীয়ত বিবর্জিত কাজ। রিজসুন ফাইন্নাহু রিজসুন আও ফিসকান ওহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহি, বলছে কেন ওটা নাপাক ও শরীয়ত বিবর্জিত বস্তু, কিন্তু যদি কোনো লোক স্বাদ আস্বাদন করা ও সীমা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত নিরুপায় হয়ে পড়ে এই হারাম বস্তু ভক্ষণ করে তাহলে তার কোনো দোষ নেই, কারণ জীবন বাঁচানোটা আল্লাহ তাআলা সেখানে তার জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। এই অবস্থায়ও তিনি যদি বিপদে পড়ে যান তাহলে তিনি কিন্তু এই হারাম বস্তুও জীবন বাঁচানোর জন্য খেতে পারবেন। এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাইন্না রাব্বাকা গফুরুর রহিম, এবং বলছেন যে তোমার রব ক্ষমাশীল অনুগ্রহশীল, কারণ আল্লাহ তাআলা এমন রিজিট করেননি যে তার জীবন চলে যাচ্ছে এই সময় তিনি হারাম বস্তু খেয়ে জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহ সেটা গ্রহণ করবেন না, এমনটা হতে পারে না। 146 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালাল্লাযীনা হাদু হারামনা কুল্লা যী যুফুরিন ওয়া মিনাল বাকারি ওয়াল গানামি হারামনা আলাইহিম শুহুমাহুমা, এখানে আল্লাহ ইহুদিদের প্রতি আমি সর্বপ্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম, এটা ইহুদিদের উপর আল্লাহ হারাম করেছিলেন। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নারী ভুঁড়ির চর্বি এবং হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি আমি হালাল করেছি, এগুলিকে হারাম করিনি। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। আল্লাহ বলছেন যে আমি বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য তাদের উপর এগুলো আমি শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। অতএব তারা যদি আমার কথা মতো তারা যদি চলতো তাহলে তাদের এই বিভ্রান্তমূলক উক্তি এবং তারা বিভ্রান্তমূলকভাবে কোনো বস্তুকে হালাল এবং হারাম তারা করতেন না। 147 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ফাইন কাযাবুকা ফাকুল রাব্বুকুম যু রাহমাতিন ওয়াসিআ ওয়ালা ইউরাদ্দু বাসুহু আনিল কওমিল মুজরিমিন, সুতরাং এসব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও যে তোমাদের রব সুপ্রশস্ত করুণাময়। হে নবী, যদি এই বিষয়গুলো বললে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তুমিও তাদেরকে জানিয়ে দিও যে তোমাদের রব বা আমার আল্লাহ যে করুণাময় এবং তিনি সুপ্রশস্ত অধিকারী, এবং বলছে যে ওলা ইউরাদ্দু বাসুহু আনিল কওমিল মুজরিমিন, যে আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তার শাস্তির বিধান কখনোই প্রত্যাহার করা হয় না। আল্লাহ এই মুজরিমদেরকে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দিবেন, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 148 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন সায়াকুলুল লাযীনা আশরাকু লাউ শা আল্লাহ মা আশরাকনা ওয়ালা আবাউনা ওয়ালা হারামনা মিন শাইইন, মুশরিকরা তোমার কথার উত্তরে অবশ্যই বলবে আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শিরক করতাম না। তার মানে তারা বলতে চাইবে যে এই শিরক যদি করে থাকি এটা আল্লাহর কারণেই করেছি, আল্লাহ চাইলেই তো আমরা এটা করতাম না, আর না আমাদের বাপদারা করতো, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতাম না, এটা তারা বলে থাকেন। বস্তুত আল্লাহ বলছেন যে এভাবেই তাদের পূর্বযুগের কাফিররা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা বলেছিল যে নবীরা সঠিকভাবে কথা বলেনি এবং তারা সঠিক উপস্থাপন না করার কারণে আমরা এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছি, একথা তারা বলতেন। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যাই বলুক না কেন আল্লাহ কিন্তু তাদের এই অপরাধের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তুমি জিজ্ঞেস করো হে নবী, তোমাদের কাছে কি কোনো দলিল প্রমাণ আছে? তাহলে আমার সামনে তোমরা উপস্থাপন করো। যদি এমন কোনো দলিল থাকে, তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুই অনুসরণ করো না। তোমাদের যা কিছু অনুসরণ হয় সব কিছু তোমাদের বিভ্রান্তিমূলক ধারণার অনুসরণ করা হয়। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াইন আনতুম ইল্লা তাখরুসুন, যে বলছেন তোমরা সম্পূর্ণ অনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছো না। এর মানে তাদের যত কথা আছে সমস্ত কথা অনুমান ভিত্তিক, এই জন্য তারা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাগুলো কোনো জবাব তারা দিতে সক্ষম হচ্ছে না। 149 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন কুল ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল বালিগা ফালাউ শাআ লাহাদাইনাকুম আজমাইন, তুমি বলে দাও হে নবী সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলিল প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তোমাদের কাছে কোনো সত্য প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন, কিন্তু তোমাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কোনো হেদায়েত দিবেন না। 150 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেভাবে বলছেন যে তুমি আরও বলো যে আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন আর সাক্ষ্য দ্বারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে আসো।
তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবে না, তারা মিথ্যা কথা বলে সাক্ষ্য দিবে, তুমি তাদের সাথে একমত হবে না। তুমি এমন লোকদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কারণ তারা আমার আয়াত বা নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অতএব তারা সাক্ষী দিলেও তুমি সেই সাক্ষীর সে অনুসরণ করবে না। পরকালের প্রতি ঈমান আনে না যারা, এবং তারা অন্যদেরকে নিজের রবের সমমর্যাদা দান করে, তাদের সাথে তুমি কখনো একমত পোষণ করবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন ওয়াল্লাযীনা লা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি ওয়া হুম বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, বলছেন যে পরকালের প্রতি ঈমান আনে না যারা, তারা অন্যদের নিজেদের রবের সমমর্যাদা দান করে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। সুপ্রিয় শ্রোতা, আমরা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা আনামের 136 নম্বর আয়াত থেকে 150 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত শুনলাম তর্জমা এবং তাফসির। আসুন আমরা এই কোরআনের আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনেছি এর উপর আমরা আমল করি, কোরআন মোতাবেক জীবন গঠন করি। কোরআন যেটাকে হালাল করেছেন সেটা হালাল জেনে, কোরআন যেটাকে হারাম করেছেন সেটা হারাম জেনে আমরা জীবনটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলি, তাহলেই আমরা পরকাল জীবনে মুক্তি লাভ করতে পারবো, আমরা জান্নাত লাভে সক্ষম হব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই পবিত্র কোরআন আলোকে চলে জান্নাত লাভ করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।